ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು BA ಅಜರುದ್ದೀನ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ, TMCಯಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ರ್ಯಾಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಇರಾನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು UAE ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪುನರುಚ್ಚಾರ, ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ. IPL T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ 43 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ TMC ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಮಾಲ್ಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಷೇರ್ಗಂಜ್, ಜಿಯಾಗಂಜ್, ಅಜೀಂಗಂಜ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 3 ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಗೌಹಾಟಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಜಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಾನಿಪುರ ಸೋರ್ಭೋಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಅವರು ನಂತರ ಹೊಜಾಯ್ ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಘಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಜಾಸಿಮ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ UAE ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಜಾಯದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ LNGಯ ಸುಮಾರು 20% ಪಾಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ಗೆ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ. ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ JP ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಈ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯ ಹೂರಣ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ 9:15ಕ್ಕೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇರಾನ್ ಒಮಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಗಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತೆಹರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಪುನಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕದಿಂದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6.6 ಲಕ್ಷ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು 95% ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3.6 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ 3.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 36 ವಿತರಕರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು 1,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಗೋದಾಮುಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿತರಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ ಜನತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ರವಾನಿಸಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಿಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್, ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಚೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 251 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 207 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 3 ವಿಕೆಟ್, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ತನ್ನ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ, ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ರ್ಯಾಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಇರಾನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪುನರುಚ್ಚಾರ, ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ 43 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ. के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई, कहा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और समुद्री परिचालन की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों और कतर के प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की. भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया. एयर इंडिया ने 31 मई तक इसराइल के लिए उड़ानें निलंबित की. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कल तक होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलने पर उसके विद्युत संयंत्रों और पुलों को उड़ाने की धमकी दी. भारत ने हाल की बाढ़ और भूकंप के बाद अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी. और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. सरकार ने 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ा दी है. वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरक काउंटर पर ये सिलेंडर उपलब्ध होंगे. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि आपूर्ति बढ़ाने के बाद 23 मार्च से 5 किलो के लगभग 6,60,000 सिलेंडरों की बिक्री हुई है. इन सिलेंडरों की कीमत बाजार दर पर रखी गई है और इनकी खरीद के लिए किसी पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर इन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है. 4 अप्रैल को 51 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति की गई और कुल मांग के 95% की ऑनलाइन बुकिंग हुई है. सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईंधन की निर्बाध आपूर्ति, सुरक्षित समुद्री परिवहन और भारतीय नागरिकों की मदद के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की देश में कोई कमी नहीं है और घबराहट में खरीद की जरूरत नहीं है. इस बीच सरकार पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायरा भी बढ़ा रही है. जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. तेल विपणन कंपनियों ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि इस तरह कोई भी बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी. सरकार ने आम लोगों, विशेषकर जिनके पास समुचित पते का प्रमाण नहीं है, के लिए रसोई गैस अधिक सुलभ बनाने के लिए पूरे शहर में 5 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है. प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के बिक्री केंद्रों पर 11 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से फोन पर बात की. पश्चिम एशिया संघर्ष की मौजूदा स्थिति और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसके असर को लेकर बातचीत हुई. श्री जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी फोन पर बातचीत की. पश्चिम एशियाई देशों के नेताओं के साथ डॉक्टर जयशंकर की बातचीत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई है. ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने से तेल और गैस की वैश्विक कीमतें आसमान छू रही हैं. इस जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल और गैस की लगभग 20% आपूर्ति होती है. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी उड़ानें रोक दी हैं. एयर इंडिया के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली तेल अवीव मार्ग पर उड़ानें 31 मई तक निलंबित रहेंगी. उड़ानें निलंबित होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है. इसराइल से निकलने के लिए जॉर्डन या मिस्र से होकर आना होगा. इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह और दूतावास की टीम ने शनिवार को भारतीय कामगारों और विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत की और उन्हें लगातार सहयोग का भरोसा दिलाया. भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा ने ईरान के निकट होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर लिया है.
जारी संघर्ष के बीच इस महत्वपूर्ण मार्ग से सुरक्षित निकलने वाला ये 9वां भारतीय जहाज है। पहले भेजे गए जहाजों में एलपीजी वाहक BWTYR, BWELM, पाइन गैस और जग वसंत शामिल हैं। इनसे सामूहिक रूप से 92,000 टन से अधिक एलपीजी की आपूर्ति हुई है। वहीं तेल टैंकर जग लाडकी और जग प्रकाश ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से कच्चा तेल और गैसोलीन का परिवहन किया। इसके अलावा ग्रीन सानवी ने करीब 46,650 मीट्रिक टन माल के साथ अपनी यात्रा पूरी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कल तक होर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोलने पर उसके विद्युत संयंत्रों और पुलों को उड़ाने की धमकी दी है। उन्होंने ईरान को भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी दोहराई, लेकिन अमेरिकी मीडिया से यह भी कहा कि ईरान के साथ समझौता हो जाने की पूरी आशा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सामान्य परिवहन पर रोक लगा दी है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरी दुनिया का ध्यान अब अमेरिका द्वारा ईरान को दिए गए होर्मुज जलडमरू मध्य के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर है। ये समय सीमा कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगी। अब तक कोई समझौता न होने के कारण जारी संघर्ष के और भड़कने की आशंका है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की भी प्रबल संभावना जताई है। उधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया और चेतावनी दी है कि वे दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने एक वर्चुअल बैठक में मई से तेल उत्पादन 2,06,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। यह कदम पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। उधर ईरान के संस्कृति मंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के लिए खुला हुआ है, लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए ये पूरी तरह बंद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। नेहा, तुम्हारी नई कार और ये रुतबा, काश मैंने भी कॉमर्स किया होता। अरे राहुल, किसने कहा सीएस के लिए सिर्फ कॉमर्स चाहिए? मैंने खुद साइंस से किया है। सच? आर्ट्स वाले भी? बिल्कुल, किसी भी स्ट्रीम से सीएस किया जा सकता है। इंतजार क्यों? अपने करियर की शुरुआत आज ही करें। कंपनी सेक्रेटरी बनकर अपने सपनों को साकार करें। एडमिशन के लिए लॉग इन करें www.icsi.edu पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे कल शाम गुवाहाटी पहुंचे। श्री मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत बजाली जिले में भवानीपुर सोरभोग से करेंगे। इसके बाद वे होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में तेजी आएगी। असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है। उधर पुदुचेरी में विभिन्न दलों के शीर्ष नेता आज अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दोपहर में तिरुकन्नूर में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पुदुचेरी में अन्नाई थिदल में चुनावी रैली करेंगे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शाम को पुदुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगे। नाम तमिलर काची के लिए पार्टी नेता सीमान कलापेट, सारम अव्वई थिदल, अन्नाई सलाई, विलियानूर और थवलकुप्पम में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पुदुचेरी से बिपिन एस. नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। असम में सभी 126 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल के तहत आज जानकारी असम की तामुलपुर सीट के बारे में। मौजूदा विधानसभा चुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा के असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत द्वैमारी का मुकाबला यूपीपीएल पार्टी के प्रमुख और राज्यसभा सांसद प्रमोद बरो से है। यूपीपीएल एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस ने राफेल द्वैमारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जीएसपी ने नवोजित सरोनिया को मैदान में उतारा है। तामुलपुर विधानसभा सीट की भौगोलिक सीमाओं और मतदाता संरचना में बदलाव आया है। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार इस सीट पर 2,13,000 से अधिक मतदाता है। इनमें से 1,07,000 से अधिक
पुरुष मतदाता, 1,06,000 से अधिक महिला मतदाता और एक ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत है। मतदान 250 मतदान केंद्रों पर होगा। अमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्रवादी सोच और वैचारिक प्रेरणा से जन्मी भाजपा महज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने हाल की बाढ़ और भूकंप की कठिन स्थिति से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राहत सामग्री में किचन सेट, स्वास्थ्य किट, प्लास्टिक शीट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री डगलस की यात्रा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और परस्पर सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनकी यात्रा के दौरान भारत में सेंट किट्स और नेविस उच्चायोग का उद्घाटन होगा। और अब खेल खबरें। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कोलकाता में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से मात दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में नया आयकर अधिनियम 2025 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव पीतांबर दास और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली परिचर्चा में शामिल होंगे और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आकाशवाणी से प्रसारित हो रही श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज हम श्री नीलेश विनोद चंद्र मंडलेवाला से बातचीत करेंगे। ये चर्चा सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद विशाल। ईरान में मार गिराए गए अमरीकी लड़ाकू विमान के लापता पायलट का रेस्क्यू अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, जांबाज रेस्क्यू ऑपरेशन, ईरान की पहाड़ी में छिपे अपने पायलट को सुरक्षित निकाल ले गया अमरीका। वहीं लोक सत्य ने ईरान के दावे को छापा है, अमरीका ने खोए 2 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट विमान। दैनिक जागरण ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को प्रकाशित किया है, होर्मुज खोले ईरान वरना होगा सब कुछ तबाह। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान के तेवर कायम, बहरीन और कुवैत में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर दागे मिसाइल और ड्रोन। बेलगाम अमरीकी राष्ट्रपति शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, समुद्री जल मार्ग होर्मुज के बाधित होने से उपजा ऊर्जा संकट दुनिया के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज जल मार्ग खुलवाने के लिए ईरान पर भीषण हमले करते हैं तो भी ये कहना मुश्किल है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो ही जाएं। पश्चिम बंगाल में लगातार तेज होते चुनावी घमासान को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पिछड़े वर्ग से होने के कारण नियमों में छूट नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आज अमर उजाला में है। शीर्ष न्यायालय ने इस अहम फैसले में 2 टूक कहा, सामाजिक पृष्ठभूमि की आड़ में नियमों को तोड़ना या ढील देना अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ घोर अन्याय है। धन्यवाद मुनीश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू मांग पूरी करने के लिए 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों और कतर के प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम एशिया स्थिति पर चर्चा की।
भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया। एयर इंडिया ने 31 मई तक इसराइल के लिए उड़ानें निलंबित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कल तक होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलने पर उसके विद्युत संयंत्रों और पुलों को उड़ाने की धमकी दी। और भारत ने हाल की बाढ़ और भूकंप के बाद अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಇದೆ।